مرضی کی شادی کی ہے، یہ میری عمر ہے، والدین آئے ہیں، انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے ہیں۔ 1 مہینے بعد جب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی تو مغویہ دعا پیش نہیں ہوئی، تو نان پروسیکیوشن کے اندر وہ کیس ڈسمس ہوا ہے کہ جی درخواست گزار کیس چلانا نہیں چاہ رہا، اور بچی کا ایک بیان ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو فی الحال کہ وہ بالغ ہے، آزاد ہے، کہیں جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیومنٹ ہے، ہم یہ فیصلہ کر سکیں۔ تو کہ ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پہ نہیں آئیں گی، یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری، وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے، ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج معزز سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سول پٹیشن لیو ٹو اپیل تھی۔ ہم نے 2 باتوں کے اوپر انحصار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسپوزل آف دا کیس تک جو ہے وہ شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے، اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے عمر کے لحاظ سے اس کی حقیقت معلوم کی جائے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا، ایک نہیں ایک سے زائد بار سنا، والد صاحب کو بھی تفصیل سے ڈیٹیل کے اندر سنا، مگر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فی الحال انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو مانا ہوا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ فی الحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل آتھنٹیکیشن ٹیسٹ کے حوالے سے اس پہ کوئی ڈائریکشن دی جائے۔ تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سول پٹیشن لیو ٹو اپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے۔ نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فی الحال ہم اس کو آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں، ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور فی الحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے، اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آتھنٹیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دے کے جو ایج سرٹیفکیٹ آئی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹرائل کورٹ میں C کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے، ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے، یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ ہمیں بچی کی کسٹڈی دے گی، شادی ناجائز ہے، تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دیں گے، تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس پہ عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا۔ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالغ کسی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو اس کی فریڈم آف موومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے، اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیریں بھی ہیں۔ ہمارا اختصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات طے کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے، اس کے لیے میڈیکل بورڈ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ درخواست انہوں نے ہماری الاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورڈ چیلنج کیجئے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورڈ کے لیے جاتے ہیں اور اگلے 60 سے 8-10 دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے ایک سرٹیفکیٹ میں آئی تھی، تو ہمارے لیے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھلے ہیں کہ ہم اس نئے شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہو گیا حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے۔ تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لیے دوبارہ کھلا آنے کے لیے۔ جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیے جی والد کی تو یہ خواہش ہے کہ بچی کم سن ہے واپس گھر میں آ جائے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 12 گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا، عدالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی 2 مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے، وہ کس خوف میں مبتلا ہے، ہم کیسے 12 گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلی دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہم مطمئن ہیں۔ تو ہم نے اپنا کیس کنٹیسٹ کیا ہے، اور پھر عدالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی اس وقت ہے کہ آپ آتھنٹیکیشن میڈیکل ٹیسٹ کا ریلیف لیجئے، اور جو آپ کو باقی عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جہاں تک عمر کی آبزرویشن ہے، یہ نہیں کہ بچی بھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے، بٹ جو عمر کے حوالے سے انہوں نے جو بھی آبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے حائل نہیں آئے گی، اور فیملی کورٹ سے آپ بچی کی کسٹڈی حاصل کرنا چاہیں تو ان اکارڈنس ود لا آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ اس وقت کرنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب آپ نے اسے سیٹ ایٹ لبرٹی کیا ہے تو اس کو آپ ابھی پابند نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بچی کی عمر وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 6 تاریخ کو یہ رپورٹ آئی تھی آتھنٹیکیشن کی،
7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिख दिया था वालिद साहब ने। उसके बाद जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल किया कि जी आप क्यों मेडिकल बोर्ड नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आ चुका है, एज सर्टिफिकेट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। अब उस इंक्वायरी को जो हाई कोर्ट से अप्रूव हो गई है हम दोबारा कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये हमारे सामने बहुत बड़ी रुकावट थी। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारी दरखास्त पे अमल करें, और अगर नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से आईनी पिटिशन करके इस पर दरखास्त देंगे कि जी अब मेडिकल बोर्ड बना के दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए कि बेशक वो इतना सच्चा तो नहीं होगा, जितना एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इतना नादरा का होता है, मगर मेडिकल एविडेंस के भी कोई कायदे और कवानीन होते हैं, वो पूरे किए जाए। हमें यकीन है कि मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट हमारे हक में आएगी, और हमें यकीन है कि उसके साथ हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे जब ये साबित हो जाएगा कि वो एज सर्टिफिकेट जो है वो एक गैर मामूली अंदाज में कबूल किया गया है और उसकी हैसियत जो है कानूनी तौर पे वो सही नहीं थी, और उसके अंदर जो अंदाज़ा लगाया गया था उम्र का वो भी गलत था। मेरे आपसे 2 सवाल हैं कि हमने पूरी समाअत देखी, आप लोग ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हमें कहीं लगा कि निकाह नामा जो कि जाली साबित हो चुका है, आप लोगों ने उस पर भी बात नहीं की, क्योंकि दोनों दुल्हा की जगह पे एक सवाल और है, एक सामने ये बात कर दूं, ये एक बहुत गलत तासुर है। मैं भी हैरान हूँ जब ये केस मुझे दिया गया था, किसी अदालत के अंदर भी निकाह नामा जाली साबित नहीं हुआ है, किसी भी अदालत में, ना मैजिस्ट्रेट की अदालत में। तमाम प्रोसीडिंग्स पढ़ के देख लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस बच्ची ने CRPC 200 के तहत एक दरख्वास्त दी थी लाहौर में 18 तारीख को, और एक झूठ कहा था, जो झूठ उसे बुलवाया गया कि जी 17 तारीख को मेरे वालिद और मेरा कज़न लाहौर में हमारे घर पे आए हैं, जहां मैं अपने मुबैना शौहर के साथ रह रही हूँ, और हम पे तशद्दुद किया है, और फिर वहाँ से मौत की धमकी दे के चले गए हैं। उसके खिलाफ उसने एक प्राइवेट कंप्लेन की थी। उस प्राइवेट कंप्लेन में उसने अपना एक बयान लिखवाया था कि जी मैंने, उसमें कहीं उन्होंने ये व्यू नहीं दिया कि निकाह नामा जाली है। देखिए, निकाह नामा वैलिड है या इनवैलिड है, इसका सिर्फ एक तरीका कानून के अंदर है, सूट फॉर जैक्टिटेशन, जो कि फैमिली कोर्ट सिविल कोर्ट करता है, और कोई अदालत मिजाज नहीं इस बात की। फिलहाल ये हमारे सामने है कि एक निकाह नामा है जिसके ऊपर उसकी उम्र जो है वो गलत लिखी है, मगर जब हम जज साहब के सामने दोबारा पेश हुए हैं तो मोहतरम जज साहिबान ने पूरा डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात देखे हुए थे, और उनके इल्म में ये भी था कि डेट ऑफ बर्थ नादरा के रिकॉर्ड में 2008 है, और ये भी था कि ये डॉक्यूमेंट 2015 को इजरा हुए हैं। ये खुद अदालत ने हमारे सामने जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये खुद उनके सामने बात थी। इसी वजह से कोई वजह है कि अदालत ने हमारी दरख्वास्त दी है कि इवन हमने पिटिशन वापस ले ली है, मगर उन्होंने कहा कि जी आप मेडिकल बोर्ड के साथ प्रोसीड करें और आप दरख्वास्त दे के चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामी रूह से जो तमाम फ़िक़ा जो है वो बड़े बड़े मुफ्तियान के भी फतवे आ गए हैं कि ये निकाह माना ही नहीं जा सकता, जायज़ हो नहीं सकता, कि वली की इजाज़त नहीं है। इस वक्त एक जहन में चीज़ नोट कीजिए, आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए। हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को, जो इस केस का मुल्ज़िम है, उसकी कस्टडी में नहीं दिया है। हमारा ये एक आर्गुमेंट है कि नतीजा यही निकला है, मगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्ची आज़ाद है, जहां चाहना चाहे जाए, यानी कि बच्ची घर भी आ सकती है, बच्ची मरकजी मुल्ज़िम के पास भी जा सकती है, और बच्ची किसी तीसरी जगह भी जा सकती है अगर जाना चाहे तो अगर या तो हाई कोर्ट ने कहा होता कि जी ये इन्होंने चूंकि मरकजी मुल्ज़िम को जो मुबैना शौहर है उसको कस्टडी दे दी है, और कहा है कि इन दोनों को साथ रखा जाए और इन दोनों को ना जुदा किया जाए, फिर वैलिडिटी ऑफ मैरिज और क्या शरिया का इतलाक इस पे होता है और कैसे होता है, वो सवाल आते। इस वक्त आपने के सामने हमने मीडिया से शेयर भी किया था, हमारी जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, हमने निकाह नामा की वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठाए। वो सवाल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट के लिए, बगैर उस निकाह ख्वाह को क्रॉस एग्जामिन किए हुए, बगैर उस निकाह ख्वाह के, उस निकाह नामे के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किए हुए, बगैर मुबैना दुल्हन और दुल्हा को क्रॉस एग्जामिन किए हुए, कोई भी अदालत ये तय नहीं कर सकती कि निकाह नामा जाली है। तो इसलिए ये दायरा कार है नहीं सुप्रीम कोर्ट का। मैं अगेन आपके तवज्जो से आम आवाम को ये नॉलेज देना चाहूँगा कि हमें लगता है कि जी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो एक दिन में सब खत्म हो जाएगा, जो कि फिल्मों में, ड्रामों में ऐसा ही होता है। अदालतों का दायरा कार होता है, कस्टडी के मामला, निकाह नामे की वैलिडिटी फैमिली कोर्ट देखता है, सिविल कोर्ट देखता है। कमसिन बच्चा कहाँ जाएगा ये गार्डियन कोर्ट देखता है। आपका मेडिकल बोर्ड होगा कि नहीं होगा ये आप आईनी पिटिशन में जाएंगे। मुल्जिम को सज़ा क्या होगी ये आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के फैसले की अपील के हवाले से जो दायरा कार है आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो ये अलग अलग दायरा कार हैं अदालतों के, और हम हर जगह के ऊपर इन अकॉर्डिंग विद लॉ अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं।